میں کچھ جملے اس میں عرض کرتا چلوں. ایک بہت مہتوپورن کتاب ہے ارون شوری صاحب کی، دا ورڈ آف فتواز. یہ ہندی، اردو میں، انگریزی میں سب زبانوں میں آ چکی ہے. یہ جو روشنی کی دنیا ہے، جو توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی دنیا ہے، وہ اس کے جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں روشنی کی دنیا کے، وہ جاننے جیسے ہیں. کیا وہ آدمی جو دوسرے کو حرامزادہ کہتا ہے وہ نماز کرا سکتا ہے؟ وہ جو بے ہوش ہو جاتا ہے وہ نماز کرا سکتا ہے؟ مطلب جو بے ہوش ہو جاتا ہے وہ نماز کرا سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال کرنے والے کی ذہانت اور جواب دینے والے کی ذہانت انتہا کی ہے. وہ جو ٹخنوں سے نیچے تک پاجامہ پہنتا ہے، کیا وہ آدمی نماز کرا سکتا ہے جو صرف پانی سے استنجا کرتا ہے؟ آپ کسی اسلامی مدرسے میں جائیے تو وہاں ٹوائلٹ میں ڈھیلے رکھے ہوتے ہیں ڈھیر سارے مٹی کے، اور اسے مذاق میں لوگ مدرسے میں کہتے ہیں کہ مٹی چٹائے کہ نہیں، یعنی صاحب ان گناہ گار آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے. سوال دیکھیے، کیا وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ کیا وہ نمازیوں سے 1 فٹ اونچا ہو کر کھڑا ہو کے نماز کرا سکتا ہے؟ ذرا سی باتیں. اور جو روشنی کی دنیا ہے اس میں عقل کا بالکل استعمال نہیں ہے. اگر آپ ذرا سا بھی عقل کا استعمال کریں گے تو یہ کفر ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا وہ ویڈیو آپ عنایت کریں. لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ، اور یہ ہندوستان کا ویڈیو نہیں ہے، پاکستان کا ویڈیو ہو، اور 1 8 2 4 5 10 20 50 100 200 لوگوں کے بیچ میں نہیں، ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بولا گیا. اچھا بالکل. آپ یہ جو ہے جہانیت اور جاہلیت، اس کے بیچ کے فرق کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے. پیش خدمت ہے. کرم ہو، عطا ہو. ایک منٹ میں آ رہا ہے. قرطبہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آج سے 20 سال پہلے میں نے ان کی کتاب پڑھی دل سیاب. انہوں نے کہا جی حضور نبی کریم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب نہیں پیدا ہونے دیا. اور انہوں نے کہا حضور جب 63 برس کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے نا وہ پھیکا پن ظاہر ہوتا ہے، چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، جھریاں ظاہر ہوتی ہیں، پیچ پڑ جاتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں حضور کا چہرہ 63 سال کی عمر میں بھی 18 سال کی طرح رہا. اور پھر عجیب بات پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو وہ کہتے ہیں اگر حضور کے چہرے پر جھری پڑ جاتی یا پیچ پڑ جاتے یا رنگ میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا تو کوئی شخص کہتا کہ حضور اب حسین نہیں رہے، یا فلاں شخص حضور سے زیادہ حسین ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے حضور میں کوئی عیب نہیں پیدا ہونے دیا. اس لیے پسینے میں بھی خوشبو رکھی، آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو، حضور جن راستوں سے گزرتے ان راستوں سے بھی خوشبو، اور حضور کا پیشاب بھی خوشبودار، حضور کا خون بھی خوشبودار، حضور کا پخانہ بھی خوشبودار. اللہ نے کوئی عیب پیدا ہی نہیں ہونے دیا. آپ کے تھوک مبارک میں بھی خوشبو، آپ کے نظرہ مبارک میں بھی خوشبو، آپ کے ریٹ مبارک میں بھی خوشبو. اسی لیے تو بخاری شریف میں ہے، عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے حضور کے پاس تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں
یا آپ اپنی ناک مبارک صاف کرتے ہیں یا کھنگھالتے ہیں تو صحابہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس کے ہاتھ پر پڑتا ہے وہ اپنے چہرے پر مال لیتا ہے۔ یقیناً من قبیل نور تھا حضور کا نزلہ مبارک، آپ کا تھوک اور آپ کی ریڑھ مبارک، اس میں بھی شفا تھی، اس میں بھی خوشبو تھی، اس لیے صحابہ اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ ورنہ کوئی شخص بھی کسی کی ریڑھ جو ہے وہ چہرے پر نہیں ملتا، لیکن حضور نبی کریم کی یہ فضولات جو ہیں ان سے بھی صحابہ نے تبرک حاصل کیا۔ اب پھر واپس آ جاؤ، جابر فرماتے ہیں میں نے 3 باتیں دیکھی۔ ایک تو یہ کہ جہاں پخانا کیا حضور نے، پخانے کو زمین نکل گئی، وہاں سے خوشبو برآمد ہونی شروع ہوئی، درختہ آگے حضور کے پاس بلانے پر۔ دوسرا واقعہ فرماتے ہیں آگے گئے تو ایک اژدہا ظاہر ہوا، میں ڈر گیا کہ کہیں وہ حضور پر حملہ نہ کر دے، لیکن سرکار مطمئن، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضور آگے جا رہے ہیں، اژدہا آپ کی طرف آ رہا ہے، اس اژدہا نے اپنا منہ حضور کی کان کے قریب کیا اور حضور سے باتیں کرنے لگا، حضوروں سے باتیں کرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میں قرآن پاک سے استدلال کر رہا ہوں، سورہ نمل سے، یا ایھا الناس قد علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، ہم معاشر انبیاء جو ہیں، ہم جماعت انبیاء جو ہیں، ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی گئی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ابھی تک سائنس کی ترقی کے باوجود کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بلبل کی بولی جانتا ہوں، یا میں چڑیا کی بولی جانتا ہوں، یا میں پرندوں کی بولی جانتا ہوں، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ بے شک بے شک۔ اور جی طفیل جی، وہ جملہ صاحب اس میں اڑ کیسے گیا کہ وہ اڑ نہیں گیا، جب میں نے تو ہے وہ 4.5 منٹ سے شروع کیا آپ نے، تو وہ پیچھے اور جاؤں ایک بار۔ وہ جو خاص جملہ ہے کہ رسول ہاں ایک اللہ منٹ، ہاں جس میں- بالکل بالکل، سناتے آپ رکیے، جی 2.5 سے 4.5 منٹ چلا دیجیے۔ اب وہ خاص جملہ ہے تو اس کو تو سننا پڑے گا نا، جی جی بغیر جی جی سنے جی تو کیسے؟ پھر تو علم کے دیدار نہیں ہوں گے اگر سنیں گے نہیں ان کو۔ وہ بھی درخت پکڑ کے میں لے آیا۔ پھر حضور نے فرمایا التئما علیہ، مجھ پر جھک جاؤ، دونوں طرف جھک جاؤ مجھ پر۔ جھک کے پردہ ہو گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے ہدایت فرمائی، جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں میں دوڑا لِأَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں جو چیز حضور کے جسم سے نکلی ہے اس کو کھا جاؤں۔ جس میں باہر سے جو چیز نکلی ہے اس کو کھا جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو دیکھا خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہ جگہ خوشبو سے مہکی ہوئی ہے، لیکن کوئی شے نظر نہ آئی۔ میں نے عرض کی حضور میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کا پخانہ مبارک میں تناول کروں، لیکن مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی۔ فرمایا جابر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کے اجسام سے جو چیز نکلتی ہے پخانہ وغیرہ، اس کو زمین نکل جاتی ہے اور اس کی صرف خوشبو باقی رہتی ہے۔ یہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی روایت ہے۔ یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی حضور گھر میں جو بیت الخلاء بنی ہوئی تھی اس میں تشریف لے جاتے، میں جاتی کہ میں صفائی وغیرہ کروں تو دیکھتی کہ وہاں سے خوشبو برآمد ہو رہی ہے، کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ تو حضور نبی کریم سے جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے اے عائشہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے انبیاء کی جو جماعت ہے ان کے جسم سے جو نکلتا ہے اس کو زمین نکل جاتی ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ میں اب اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں۔
वाह, गाढ़ी लब्बैक। गाढ़ी अरबी में बोला है, इसलिए वजाहत इसके स्पष्टीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि हुजूर के जिस्म से जो पाखाना मुबारक निकला, मैं उसे तनावुल कर लूं। तनावुल लफ्ज निवाले से बना है, यानी उसे खा जाऊं। तो वो ये कह रहे हैं कि रसूल के साथी जो थे, जो सहाबा थे, जिन लोगों की हदीसें हैं, जिनकी मुबारक जबान से जो निकला वो हदीसों में दर्ज हुआ, वो इसकी सनद बताते हैं, वो आपस में झपटते थे कि रसूल के जिस्म से पखाना निकलता था तो उसे खाने के लिए। तो ये जो रोशनी की दुनिया है, उसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस रोशनी कहां कहां से और किस किस रास्ते से आ रही है और आप तक किस किस तरह से पहुंचने वाली है। ये एक और मैं इस पर एक वजाहत कर दूं, मैंने आज एक और वीडियो ये अत्री साहब को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें कुछ जुमलेबाजियां हैं। बहरहाल मैं साहब सीधी बात, ये जो रोशनी की दुनिया है दो हिस्सों में अली के जमाने में बट गई थी। एक सुन्नी कहलाए, एक शिया कहलाए। शिया का मतलब होता है दोस्त, शिया ने अली, अली के दोस्त। और उनका ये कहना था कि वो 12 लोगों को मानते हैं जिन्हें वो मासूमीन कहते हैं, कि ये मासूम हैं, इनसे कभी कोई गुनाह नहीं हो सकता, ये जन्नत में जाएंगे। और 12वें इमाम मेहंदी अभी आए नहीं है, रूपोश हैं, और वो प्रकट होंगे। और ये बात कई बार हो चुकी है, कई बार झगड़े हुए हैं और लोगों ने अपने आप को या किसी को इमाम मेहंदी डिक्लेयर किया। आपको शायद ध्यान होगा, आज से कोई 30-35 साल पहले मक्का की मस्जिद पर कब्जा कर लिया था ईरान के लोगों ने, और उन्होंने घोषणा की थी कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गए। और फ्रांस के, और ये जैसे कहते ना कि यहाँ काफिर नहीं जा सकते, वो फ्रेंच फोर्सेस बुलाई गई थी, उन लोगों ने फिर वहां लोगों को मारा, कई हजार लोग मारे गए थे। तो ये जो मासूमीन है, पहले 12 इमाम यानी मोहम्मद के बाद उनके दामाद और उनके भाई अली के बाद हसन, जिनको उनकी बीवी ने जहर दे दिया था, और उन्हीं के कारण ये जो मुता आया है, ये 3 घंटे की और 3 दिन की शादियां, ये उन्हीं का काम था, जिसे बाद में उमर फारूक ने रद्द किया। 3 तलाक उन्हीं के सिलसिले में आए थे। और उसके बाद चौथे इमाम हुसैन हुए, जो करबला में मार दिए गए। हुसैन के बाद उनके बेटे ज़ैनुल आबदीन, छठे इमाम की ये बानगी है। शिया हजरात का अपना एक ढंग है। आप जो गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, अंधेरे की दुनिया के जाहिल लोग हैं, इन लोगों के लिए किताबें अलग हैं। शिया सुन्नी मुसलमानों के लिए भी किताबें अलग हैं, शिया मुसलमानों के लिए अलग दर्जे की किताब हैं, और जो इमाम हैं, उनके आलिम हैं, उनके लिए किताबें अलग हैं, वो आम लोगों को मिलती ही नहीं है। इत्तेफाक से मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो बताते हैं, जाफर अल सादिक ये छठे इमाम हैं, मोहम्मद के घराने के हैं, अली के पड़पोते सड़पोते कुछ होंगे। उनकी एक ग्रुप है जैदी, चेक कीजिएगा, किताबों के नाम दे रहा हूं। उनके अनुसार महरम यानी मां, बहन, बेटी, फूफी, खाला वगैरह के साथ लिंग पर रेशम लपेटकर कुछ शर्तों के साथ सेक्स करने की इजाजत है। ये डॉक्यूमेंटेड है। और जिन साहब को इससे एतराज हो, लग रहा हो कि मैं गलत कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो वो इन किताबों को चेक कर लें। अल मुगनी बानी इमाम इब्न कदामा, वॉल्यूम 7, पेज नंबर 485। दूसरी किताब जवाद मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक, वॉल्यूम 5, पेज नंबर 222। तीसरी फिक़ह इस्लामी बानी मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 383। फिर पढ़ देता हूं, अल मुगनी बानी इमाम इब्न कदामा, वॉल्यूम 7, पेज नंबर 485। दूसरी किताब जवाद मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक, वॉल्यूम 5, पेज नंबर 222। फिक़ह इस्लामी बानी मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 383। पाकिस्तान का एक वाकया है कि बेगम और मियां में बड़ा वो झगड़ा हुआ, शिया लोगों में आम है, तो उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होके बाहर निकले तो वो बीवी बहुत बुरी तरह से मचल गई, रोने लगी कि अब, और शौहर ने कहा कि अच्छा अब रुखसत करो, जाते हैं हम अपने अपने रास्ते।
तो बोली क्यों भाई नहीं रहोगे मेरे? तो ये जो रोशनी की दुनिया है, ये निकाह तो करती है, मगर सगे रिश्तों में ये 3 मैंने रेफरेंस दिए हैं, ये है रोशनी की दुनिया। जो दावत दीन दे रहे हैं वो लोग कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं। अच्छा, किसी को ये हक है ये कहने का कि साहब आप कौन तय करने वाले? वो तय करेंगे, बात ठीक है बिल्कुल। तो साहब फिर आप मुझे काफिर बताने वाले और मुझे अंधेरे में बताने वाले कौन हैं? मैं आपके रोशनी की छान फटक तो करूंगा अगर आप मुझे अंधेरा बताएंगे, ये मेरा हक है। आप मुझे वाजिबुल कत्ल ठहराते हैं, क़िताल फी सबीलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की राह में कत्ल करो, और मुझे कत्ल करने के लायक मानते हैं, मुझे काफिर वाजिबुल कत्ल कि मुझे मार दिया जाना चाहिए। तो साहब मैं आपकी तलवार उठने से पहले, और ये पाकिस्तान के एक शायर का शेर सुनाता हूं आपको। पाकिस्तान के मुसलमान हैं, तलवार तो हटा मुझे कुछ सोचने तो दे, तलवार तो हटा मुझे कुछ सोचने तो दे, ईमान तुझ पे लाऊं कि जजिया अदा करूं। ये सवाल मुसलमानों में से उठ रहे हैं कि तुम कौन हो जजिया लेने वाले, तुम कौन हो तलवार उठाने वाले, मेरा गला दबाने वाले, तुम कौन हो? तुम्हें यह हक किसने दिया? अगर तुम्हें यह हक है तो मुझे तुम्हारी रोशनी पर सवाल उठाने का कि क्या है, तुम मतलब क्या कह रहे हो? मैं मान लेता हूं 14 साल पहले लोग कह सकते, आज ये कह रहे हो कि हुजूर के जिस्म मुबारक से जो चीज निकलती थी पाखाना मुबारक होता है, और उसको खाने के लिए सहाबा दौड़ पड़ते थे, उनके वो नाक सिनकते थे, थूकते थे, पेशाब करते थे, तो लोग चेहरे पे मल लेते थे। कौन सी दुनिया है ये, कैसी रोशनी है? और अगर किसी को एतराज हो तो साहब ये तो वीडियो सुना दिया गया है, किसी को शक हो तो ऐसे 50 वीडियो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं शिया हजरात के बीच में। तो खादिम रिजवी साथ में बैठा हुआ है, उससे बड़ा और कौन था? खादिम रिजवी आके आपके वो तहरीके लब्बैक का वो सुन नहीं रहे आप? वो चारों तरफ लब्बैक लब्बैक चिल्ला रहे। जी जी जी। अच्छा, और उसमें मैं एक अर्ज और करता चलूं, बताता चलूं, ये जो जिस निजाम में मुस्तफा की बात है, ये थोड़ा थोड़ा शक्लों में कभी कभी आने की कोशिश हुई है। शाह के जमाने में कम्युनिस्टों ने जोर मारा और इतना मजबूर कर दिया कि शाह ईरान छोड़ के चले गए। तो कम्युनिस्ट आने की जगह इमाम बुखारी आए और उन्होंने 4-6 महीने में सारे कम्युनिस्ट निपटा दिए। इमाम बुखारी, जी सॉरी, आयतुल्लाह खुमैनी, माफ कीजिए मैं गलत कह गया, आयतुल्लाह खुमैनी आए। आयतुल्लाह खुमैनी ने जो पहला कानून बनाया वो ये था कि औरत की शादी की उम्र घटाकर 9 साल कर दी। 9 साल की बच्ची से निकाह जायज है, चूंकि ये सुन्नत है। वो तो गनीमत रही, उन्होंने 6 साल नहीं की, और उनका फतवा है आयतुल्लाह खुमैनी का, किसी भी उम्र की लड़की के साथ निकाह जायज है बशर्ते वो मर्द के वजन को बर्दाश्त कर सके। ये है रोशनी की दुनिया। किसी को शक हो तो चेक कर ले। उन्होंने खुद 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की से शादी की थी जब वो 70 के थे। अब यहां ये नाजेबा बात होगी, मेरे मुंह में खाक, गुस्ताख जबान मेरी, मगर मैं सोचता हूं इस तरह से कि साहब 70 साल की उम्र में 13 साल की लड़की से शादी की, 5 साल बाद ये 75 की होंगी, वो 18 की होगी, तो साहब ये किताब तो दूसरे ही पढ़ेंगे, इनके पढ़ने की तो नहीं है। ये तो पक्की बात है। ये कई लोग जो है वो किताबें अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं, खुद नहीं पढ़ते, दूसरे ही पढ़ते हैं। नीरज जी,